اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اشکاباد میں موجود ہیں اور ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے اس وقت شرکت کے لیے فورم میں پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم کی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ترکمانستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ اشکاباد میں وزیر اعظم موجود ہیں۔ ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کا احوال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکمانستان میں موجود ہیں۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں آج ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے عالمی فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ اشکاباد کے مقام پر 1998 میں یہ یادگار جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ دیگر عالمی رہنما بھی اس وقت آپ براہ راست مناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر کے ساتھ اس وقت خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ تمام سربراہان مملکت حکومت کا جو اس وقت اس عالمی فورم میں موجود ہیں۔ ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری پرماننٹ نیوٹرلٹی کی پالیسی کی علامت ہے جو 1995 میں اقوام متحدہ نے تسلیم کی تھی۔ یہ ترکمانستان کا سب سے مشہور اور سب سے پہچانا جانے والا مونومنٹ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست یہ منظر جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے فورم میں تقریب کے سلسلے میں شرکت کر رہے ہیں۔ تمام رہنماؤں کی اس وقت آمد اور آپس میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت عالمی رہنماؤں کے ہمراہ خوشگوار جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اور 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے اس عالمی فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ فورم انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس میں مختلف اہم امور پر باہمی سطح پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس وقت یادگار غیر جانبداری ترکمانستان کی طرف گامزن ہیں اور اس سلسلے میں منعقد کیے جانے والے عالمی فورم میں بھی شرکت ہوں گے۔ دیگر عالمی رہنما بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ روس کے صدر بھی اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ترکمانستان کے صدر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خوشگوار جملوں کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ان تمام عالمی رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی یادگار غیر جانبداری پر آمد کی یہ مناظر براہ راست ہم آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ترکمانستان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی طور پر تجارت کے حجم کے فروغ کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر تعلقات میں اضافے کے حوالے سے بھی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ یادگار غیر جانبداری ترکمانستان کی مستقل نیوٹرل پالیسی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ یادگار انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے مرکزی اہمیت حاصل آئیڈینٹیفیکیشن آف ترکمانستان کے حوالے سے جسے ریکگنائز کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے اور اس یادگار کو مرکزی اہمیت حاصل ہے اور ترکمانستان کی اسی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے آج کے اس فورم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں 2 روزہ دورہ ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا۔ اس وقت آپ اس تقریب کے مناظر براہ راست دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر۔ ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں وزیر اعظم کا دورہ ہے ترکمانستان۔ اشکاباد میں اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے
मॉन्यूमेंट पर पहुंचे हैं आलमी रहनुमाओं के साथ। तुर्कमानिस्तान के दारुल-हुकूमत अशगाबाद की ये मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस तकरीब में आप देख सकते हैं तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, उसके साथ साथ दीगर आलमी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। रवायती अंदाज में खूबसूरत दस्ता फूल लेकर इस मॉन्यूमेंट की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस यादगार पर आमद के वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ बड़े खुशगवार मूड में अच्छे जुमलों का तबादला और तमाम आलमी रहनुमा इस मॉन्यूमेंट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, जिसके सिलसिले में आज इस आलमी फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बाहमी गहरे रवाबित हैं, जिनका हजम न सिर्फ तिजारत के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, बल्कि इन ताल्लुकात में वसअत अवामी राबतों के फ़रोग़ के तौर पर भी देखी जा सकती है। यहाँ पर इस वक्त फूल रखने की तकरीब जो है वो आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की जानिब से अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है। तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तक़िल गैर जानिबदार की सालगिरह के हवाले से ये मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा वज़ीर आज़म की इस फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के सिलसिले में इस तरह के जो अहमियत के हामिल बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हैं वो यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममलिकत के सरबराहान हुकूमत से बातचीत करने के मौके मुयस्सर होते हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात जो होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के माबैन उनको फ़रोग़ देने के हवाले से इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें तज्ज़ियाकार अहमियत का हामिल करार देते हैं। और तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तक़िल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक़दा इस आलमी फ़ोरम को भी गैर मामूली अहमियत हासिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा और इस वक्त अशगाबाद के ये मनाज़िर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अक़ीदत और एहतराम का इजहार किया जा रहा है, फूल रखे जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पर और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत हुकूमत इस वफ़द के तौर पर जो है यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो भी इस वफ़द में शामिल हैं और ग्रुप्स की सूरत में जो है वो यहाँ पर इनकी आमद हो रही है और बड़े खूबसूरत बुकेज़ जो हैं इन्होंने रखे हुए हैं, गुलदस्ते यहाँ पर रखे जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पर और मजमूई तौर पर जो है मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत और मुख्तलिफ ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है। तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तक़िल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक़दा ये फोरम और इस वक्त मॉन्यूमेंट पर मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत हुकूमत, जिनमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरा तुर्कमानिस्तान के सिलसिले में इस वक्त अशगाबाद में मौजूद हैं और इससे पहले तुर्कमानिस्तान के सदर बर्दी मोहम्मदोव से भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी गैर जानिबदारी की इस 30वीं सालगिरह पर मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को और दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के हवाले से भी अज़्म का इजहार किया था। साथ ही साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी में ताउन पर भी मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव का शुक्रिया भी अदा किया और उनको आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंजर इस आलमी प्लेटफॉर्म से बराह रास्त तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से इस मॉन्यूमेंट पर इस वक्त ये तकरीब का आगाज़ है और इस मॉन्यूमेंट को आप इस वक्त देख भी सकते हैं। 3 सतूनों पर मुश्तमिल है ये मॉन्यूमेंट और इस मॉन्यूमेंट को मरकज़ी अहमियत हासिल है, रिकग्नाइज्ड है ये बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से और मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं उनकी जानिब से अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है और फूल रखे जा रहे हैं इस मॉन्यूमेंट पर और साथ साथ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो भी अपने ग्रुप्स के हमरा वफूद की सूरत में और मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी वफूद की सूरत में बुकेज़ पकड़े हुए गुलदस्ते हाथों में लिए इस मॉन्यूमेंट की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए इस मॉन्यूमेंट पर फूल रख रहे हैं। मॉन्यूमेंट इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त और इस वक्त मजमूई तौर पर जो एक बड़े वफ़द की सूरत में यहाँ पर आपको अफराद नज़र आ रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं वो भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस मॉन्यूमेंट के हवाले से भी आपको
आगाह करेंगे कि तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी यानी कि परमानेंट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी की अलामत है और 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मॉन्यूमेंट को बाकायदा तौर पर जो है वो तस्लीम किया और तुर्कमानिस्तान का ये सबसे मशहूर और सबसे पहचाना जाने वाला मॉन्यूमेंट है। और तुर्कमानिस्तान जो सियाहत की गरज से निकलते हैं वो इस मॉन्यूमेंट को तरजीहन विजिट करते हैं, यहाँ का दौरा करते हैं और यहाँ पर पहुँच कर जो है वो इस अहम मकाम की जो है वो ज़रूर सैर करते हैं। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे कि तुर्कमानिस्तान की जो मॉन्यूमेंट है इसकी जो साख्त है बुनियादी तौर पर ये 3 सतूनों पर खड़ी एक शानदार टावर नुमा इमारत है जो तुर्कमन ट्राइपोड भी कहलाती है और इस तुर्कमन ट्राइपोड की इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन है और इसकी खुसूसियत यह है कि टावर के ऊपर एक सुनहरी मुजस्समा भी नस्ब किया गया है तुर्कमानिस्तान के साबिक सदर सफर मुराद नियाज़ोफ का, जो सूरज की सिमत रोज़ाना घूमता है। अवामी दबाव के बाद 2010 में ये मुजस्समा हटाकर एक अलहदा पार्क में मुंतकिल कर दिया गया, मगर जो मॉन्यूमेंट है अब भी अपनी असल हैसियत में यहाँ पर मौजूद है और रात के वक्त ये जो यादगार है ये रोशन होती है और शहर का सबसे नुमाया लैंडमार्क समझा जाता है। जो रात के अंधेरे में चमकते हुए इसे दूर से देखा जा सकता है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से और टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम गाहे आपके साथ इस टावर की जो तस्वीर है, इसकी जो हैयत है, इसकी जो शक्ल है वो हम शेयर कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हुकूमत हैं यहाँ पर इस यादगार पर, इस मॉन्यूमेंट पर जो है वो मौजूद हैं और फूल रखे जा रहे हैं और गुलदस्ते रखकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये अराइवल के मनाजिर हैं आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं बराह रास्त, जिसमें तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्कमानिस्तान के मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव और दीगर आलमी रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और उनकी अराइवल जब हुई थी, जब उनकी ये आमद हुई थी इस मॉन्यूमेंट पर, तो उस वक्त के ये मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें मेज़बान सदर के साथ दीगर सरबराहान मुमलिकत हुकूमत फूल रखने के लिए इस यादगार की जानिब बढ़ रहे थे और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ इन तमाम अहम शख्सियात के माबैन और बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के हवाले से, माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से, बाहमी रवाबित को बढ़ाने के हवाले से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मज़ीद वसअत देने के हवाले से, इस तरह के जो आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके दरमियान मुलाकातों के मौक़े फराहम करते हुए इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो वफूद की सूरत में और ख़ास तौर पर फिर वहाँ के जो मकामी अहम शोबाजात हैं उनके जो सरबराहान हैं और नुमाया हैसियत रखने वाले जो अहम शख्सियात हैं वफूद की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं और गुलदस्ते रखकर जो है वो अकीदत का इजहार कर रहे हैं। और इस वक्त आपने एक झलक देखी है इस टावर की, इस मॉन्यूमेंट की, कि जिसको मरकज़ी हैसियत हासिल है तुर्कमानिस्तान के आइडेंटिफिकेशन के हवाले से और साथ ही साथ तुर्कमानिस्तान की जो 30 साल की मुस्तकिल गैर जानिबदारी है उस हवाले से इस प्लेटफॉर्म पर आज इस सालगिरह का जो इनकाद किया जा रहा है और उसी सिलसिले में इस आलमी फोरम का भी इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो एक दूसरे के साथ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म की भी फोरम में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है इस दौरे को वज़ीर आज़म के तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद के ये मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इससे पहले तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मेज़बान सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेज़बान सदर के साथ तिजारती रवाबित को भी फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम और मज़बूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी में ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी मोहम्मदोव को भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दी गई। आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ये मनाजिर तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद से
اور یہ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیر پہلے کے ہیں جب یہ تمام عالمی رہنما اور اہم شخصیات جو ہیں اس غیر مستقل غیر جانبداری کی جو سالگرہ ہے اس سلسلے میں مونومنٹ پر ان کی جو ارائیول ہوئی تھی وہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں جس میں خوشگوار موڈ کے ساتھ جو اچھے جملوں کا تبادلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو وہ آگے بڑھتے ہوئے عالمی رہنما ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس یادگار پر پہنچے اور انہوں نے عقیدتاً یہاں پر پھول رکھے اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ مختلف جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی وہاں کی مقامی شخصیات ہیں وہ بھی ان وفود میں شریک ہیں اور آج مجموعی طور پر مرکزی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے اس مونومنٹ کو کہ آج اسی سلسلے میں جس بنیادی نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس مونومنٹ کو تعمیر کیا گیا یہ اسی مونومنٹ کی جو ہے وہ سالگرہ آج منائی جا رہی ہے جو ایک ڈٹرمنیشن ہے اس کے پیچھے جو ایک عزم ہے وہ غیر جانبداری ہے اور اس غیر جانبداری کو 30 سال ہو چکے ہیں اور 30 سالہ اسی مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے اس فورم پر جو ہے اس اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی شریک ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں کچھ حیت کے حوالے سے اس کی تاریخ کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ مستقل غیر جانبداری کی یہ جو یادگار ہے یہ اشکاباد کے مقام پر تعمیر کی گئی تھی سن 1998 میں اور ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری یعنی کہ پرماننٹ نیوٹرلٹی کی پالیسی کی علامت ہے جو 1995 میں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کی اور ساتھ ہی ساتھ ترکمانستان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ایک لینڈ مارک ہے یہ اور آئیکن ہے کہ ترکمانستان کا سب سے جو مشہور ہے اور سب سے پہچانا جانے والا مونومنٹ ہے اور اس کی جو ساخت ہے یعنی کہ جو اس کا سٹرکچر ہے اور اس کی پھر تعمیر ہے یہ 3 ستونوں پر کھڑی ایک شاندار ٹاور نما عمارت ہے جو ترکمن ٹرائیپوڈ بھی کہلاتی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں ٹاور کے اوپر ایک سنہری مجسمہ اس سے پہلے جو ہے وہ نصب تھا اب یہ مجسمہ اتار کر اس کو ہٹا کر جو ہے ایک اور جگہ پہ اس کو منتقل کیا گیا ہے لیکن اپنی اصل حیت میں یہ ٹاور موجود ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے یعنی کہ اس کی جو اونچائی ہے وہ اشکاباد کے مختلف علاقوں سے اس کو براہ راست جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بالخصوص رات کے وقت یہ یادگار جو ہے وہ نمایاں طور پر روشن ہوتی ہے اور شہر کا سب سے نمایاں اور لینڈ مارک جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس ٹاور کے اوپر جو سنہری مجسمہ نصب تھا وہ ترکمانستان کے سابق صدر سفر مراد نیازوف کا تھا اور یہ سورج کی سمت روزانہ گھومتا تھا یہ اس کی ایک خصوصیت تھی جسے بعد میں اس مجسمے کو جو وہ دوسری جگہ پہ نصب کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ٹاور ہے وہ اپنی اصل حیثیت اور حیت میں موجود ہے اور ایک لینڈ مارک ہے اشکاباد کا اور اشکاباد جانے والے جو تمام ٹورسٹ ہیں دنیا بھر سے آنے والے وہ اس مقام کو ترجیحاً پریفر کرتے ہیں وزٹ کرنا اور آج اسی مقام پر جو ہے اس اہم پلیٹ فارم کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے اس اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پھول رکھے جا رہے ہیں گلدستے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت و حکومت اس تقریب میں شریک ہیں یہاں پر انہوں نے وفود کی صورت میں بھی جو ہے وہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے پھول رکھے ہیں ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد سے یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں جس میں ترکمانستان کے میزبان صدر سردار بردی محمدوف روسی کے صدر ولادیمیر پوٹن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور اس کے علاوہ دیگر عالمی رہنما بھی شریک ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی اس اہم پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بھرپور اور والہانہ استقبال کیا گیا جب ترکمانستان پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر موجود جو ہے وہ بھرپور استقبال کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دو طرفہ طور پر جو ہے دونوں ممالک کے مابین روابط کو بڑھانے کے حوالے سے